ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਆਏਗੀ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਜਦੋਂ पंक्ति आएगी भूले मार्ग जी ने बताया ऐसा गुरवट भागी पाया। किन्ने पाया? फर्ज करो मैं अपने ते टुका के कह रहा भी मैं भुलदा सी तो मैनू मार्ग पाया। ये मतलब मेरे बारे गल चल रही है। भुलदा दरअसल मैं हाँ, मैं मतलब मेरा शरीर नहीं, मैं मतलब मेरा मन। सो अज्ञानता कारण भुलदे हाँ। कबीरा जहाँ ज्ञान ता धर्म है, जहाँ झूठ ता पाप, जहाँ लोभ ता काल है, जहाँ खिमा ता आप। हुण भावर्थ पता कित्थे रखांगे? भावर्थ ते रखांगे जे मैं किसे नू खिमा नहीं करदा ता मैनू मैं भुलदा हाँ। क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं कबीर जहां ज्ञान ता धर्म है। ਇਹਦਾ मतलब जे मैनू ज्ञान नहीं है ना, ਕਿਹੜੇ वाला थियोटिकल ਦੀ ਗੱਲ नहीं चल रही, पंक्ति याद करन ਦੀ ਗੱਲ नहीं चल रही, सूरज प्रकाश ਦੀਆਂ कहानियां ਦੀ ਗੱਲ नहीं चल रही, कोई धर्म ग्रंथां ਨੂੰ कोट करन ਦੀ ਗੱਲ नहीं चल रही, कोई किसी ਦੇ कर्म कांड ਨੂੰ कंडेम करन ਦੀ ਗੱਲ नहीं चल रही। जे मैं किसी ਨੂੰ माफ़ नहीं करता हाँ तब मैं अज्ञानी हाँ, तब मैं धर्म के मार्ग ते नहीं हाँ। कबीरा जहाँ ज्ञान ता धर्म है। वो धर्म उन्हें सिखाएगा कि माफ़ कर दे। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस फॉरगिवनेस ता तू भुलिया है। माफ़ कर देगा सज़ा नहीं देगा, माफ़ कर देगा बार बार नाक रगड़वा के माफ़ी नहीं मंगवाएगा, माफ़ कर देगा पर्दाफाश नहीं करेगा, माफ़ करेगा लोगों नाल निंदा नहीं करेगा। माफ़ कर दिया यार, छोड़ो कोई बात नहीं। जो कुछ होया नुकसान होया कोई गल नहीं, इहदे नाल परलो नहीं आ जाएगी, धरती पुट्ठी नहीं हो जाएगी। चल माफ़ किया। मनुख दा मन याद रखे, जिन्होंने कहना मन कर कबू ना गुण गायो, तो जे मन नाल गुण गाए तो नहीं भुलदा। की नहीं भुलदा? रब जी माफ़ कर देंदे ने। से यस और नो? उच्चा कट्ठे बोलो, रब जी माफ़ कर देंदे हन के नहीं? कर देंदे हन। लेकिन थ्योरी की चल रही है? ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਜੰਮ ਤਲਦੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੀਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ कौड़ा। कौड़ा बोल ना जाना है, गुरमत का कॉन्सैप्ट है। हुणे जिन्नियां उपर किधरे रब जी बैठे हुए ने, वो अपनी इस जबान दे नाल शरीरक जबान जिहदे अंदर दो बुलियां होंदियां, नक दे थल्ले जबान होंदी है और वो बुलियां दे अंदर दंद होंदे ने, दंदां दे अंदर जबान होंदी है। ऐसे वाला कोई रब जी दी गल नहीं चल रही। वो मिठ बोलड़ा दा मतलब है सानू समझा रहे ने कि तू मिठ बोलड़ा बनना है ते मिठ बोलड़ा वाले तू माफ़ कर देना, तू निंदा नहीं करनी, तू नक नहीं रगड़वाना, तू उन्होंने मुर्गा नहीं बनाना, तू उन्होंने पुट्ठा नहीं टंगना, तू उन्होंने रियलाइज़ नहीं कराना कि हेयर यू आर रॉन्ग और मैं तेरा पर्दाफाश करांगा। तू उन्होंने पुट्ठा टंग के नक रगड़वा के जो तक असी माफ़ी ना मंगवाइए बनते असी धर्मी हाँ। मनुख नूं असी घूरियां वटदे हाँ, मनुख दी असी निंदा करते हैं। ये सब कुछ असी भुल गए। सो जे मनुख का मन याद रखे तो नहीं भुलता, नहीं भुलता तो फिर माफ़ कर देंदा है, क्योंकि रब जी नहीं भुलते ने। कौड़ा बोलना जाना पूरन भगवान ने की नहीं भुलता? रब जी का ज्ञान, रब जी का धर्म। निर्मल कर्म है किसी को माफ़ कर देना।
ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਗੁਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਲਾਇਕ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संगम को बन्याई कर सकी। अवगुण को ना चितारदा, गल छेती लायक ये याद रवे ना, तब मन नहीं भुलिया। गल चल रही है मेरे मन दे भुलन दी। मन वल्लों भुले तां कुराए पै जांदे हां, कुराए पै जांदे हां, जम दे पंथ ते पै जांदे हां। पर जे ना भुलीए तां उहनूं कहंदे ने मन्नै जम कै साथ ना जाए। जे नहीं भुलिया मन्नै मग ना चलै पंथ। किहड़े वाला? जम दा पंथ। सो मन वालों भुले तां कुराए पैंदे आ, जम दे पंथ ते पै जांदे आ। जींदे जी पल पल, रोज़ अपनी जिंदगी दे हर पल जम दे वस पै जांदे आ। पता नहीं लगता कि जम मेरे अंदर की है। क्रोध है, नफरत है, पुराना बदला लैन की भावना है, निंदा करन की भावना है, दूजे नूं लैट डाउन करन की भावना है, दूजे दे पर्दे फाश करन की भावना है, कन्नो कन्नी किसी दा करैक्टर असैसीनेशन करन की भावना है। पता ही नहीं है कुछ भी, भुल रहे हैं ना। जे ना भुले तो जिस मार्ग ते है वो मार्ग कदे भी अधूरा नहीं है। मार्ग हमेशा परफेक्शन वाला है। सो अभुल गुरु करतार दा मतलब निज कर वसदा रब, वो नैवर भुलदा है, वो कदे नहीं भुलदा है। साडे अंदर रब वसदा है और वो आवाज मारदा है, हर किसी नूं आवाज मारदा है। क्योंकि कट कट में अर्जू बसे, सबे कट राम बोले। हर किसी के अंदर भगवान जी वसते हैं। रब जी सब जगह ने, हाथ पै नेरे ने, वसी रब आली है। जे सब दे अंदर रब वसदा है तो उन्होंने अंदर दा रब हमेशा खरी सच्ची करैक्ट परफेक्ट गल ही दसदा है। फर्ज करो किस तरह, मेरा नाम भुपिंदर सिंह है, मैं कोल महिंदर सिंह नूं खड़ा कर लिया और मैं महिंदर सिंह नूं कहा मैं सुरिंदर सिंह बारे ना तेरे नाल एक बड़ी सीक्रेट गल करन लगा कि सुरिंदर सिंह नकम्मा किस तरह है, धोखेबाज किस तरह है, बेईमान किस तरह है, देख इन्ने गड़बड़ की कीती। तब पता ही कहंदा उन्होंने अंदर दा रब कह रहा है ए निंदा ना कर, पर इन्हें अंदर दे रब ने परफेक्ट मार्ग दसिया सी ना। ये अंदर दे रब दी गल नूं भुला के सप्रेस करके दबा के महिंदर नूं कहंदा है सुरिंदर नूं ना दसी, देख उन्होंने ना पता लग जाए। क्यों? तेनू की फिक्र है? क्योंकि अंदर दा रब कह रहा निंदा माड़ी है, उन्होंने पता लग जाएगा कि मैं तेरे बारे निंदा करदा। आप ही अंदरों आ जाई सी ना। इस करके नी भैन मैं तेनू दस रही हां, होर किसे नूं ना दसी। एक गल करन तो पहला, निंदा करन तो पहला अंदर दे रब दी आवाज आई सी ये काम माड़ा है, डोंट डू इट। कुराए ना पै, निंदा भली किसी की ना है। पर जेड़ा कुराए पै रहा और सुन रहा है, करन ना सुने कहूँगी निंदा, ये परफेक्ट मार्ग है। सो अभुल गुरु करतार निज कर अंदर वसदा रब कदे भी गलत रास्ता नहीं दसदा, हमेशा सही सच्चा रास्ता ही दसदा है। दैट इज हमेशा सीधे रास्ते पांदा है, कुराहे कदी नहीं पांदा। गॉड कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्शन, गुरमति च गॉड दा कॉन्सेप्ट है सही मार्ग दा सुनिया मिलता है। उस सही मार्ग दे सुने उत्ते टुरना है। उन्होंने कहते हैं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। किस तरह टुरेगा? अवगुण छोड़ गुणा को तावो। जे कर अवगुण पछताई जियो करेगा ता तू भुलदा है, जे अवगुण नहीं करदा
ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਭੁੱਲ। ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕੋ ਤਾਵੋ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਕੌਣ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ। ਸੋ ਮਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਮਤ ਦੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਮਾਨੋ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥੰਬਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਥੰਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਏਗੀ 5 ਮੰਜ਼ਲੀ। ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਈਲਸਟੋਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਮਾਨੋ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਭੁੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਭੇਖ ਵਰਸਿਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਭੇਖ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ। ਉਹ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਰੱਬ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਸਤਾਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੁਏਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿਰੁੱਤੀ ਮਾਂ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੁਆ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਿਤ ਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਭੇਖ ਵਰਸਿਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਕਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਨ ਰੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਕਹਾਂ ਭੂਲਿਓ ਰੇ ਝੂਠੇ ਲੋਪ ਲਾਗ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਭੁਲਾਵੜੇ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛਤਾਣੀ। ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਮੱਤ। ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ।
ओए मेरे मन जी, सतगुर दी मत लैके मनु भुल्लण ना दिया करो, मनु अपने नाल जोड़ लवो। मेरी अखां किधर होर कुछ देखती हैं, कान कुछ होर देखने ने, जबान कुछ होर कर दिया, मनु भुल्लण ना दियो। मैं छेती छेती किसी की निंदा सुन के उसदे बारे मंदी राय बना लैंदा वां, किसी बारे मंदी राय बना ली। वो कहता है मेरे बारे में मंदी राय मत बनाना, कहता है मेरे बारे में मंदी राय मत बनाना, मेरे दिन बदल जाएंगे, तुमको राय बदलनी पड़ेगी। मन समझावन कारने कछोक पड़िए ज्ञान, भूलियो मन समझायो, को नानक हर बिरद पछानो, भूले सदा प्राणी, हर जन जदों हर बन जाता है फिर नहीं भूलता, भूला मन समझे गुर शब्दी। अच्छा, जो मैं अब भुल्लन वाले रस्ते ते, इम्परफेक्ट अवगुणा वाले रस्ते ते पैंदा तो मनु सतगुर दी मत समझाती है। गुर शब्दी का मतलब लफ्जी रटन नहीं। भूला मार्ग सतगुर पाया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। सो गुरबाणी सानू अभुल होण लई सेध देंदी है, गुरबाणी अभुल सुनिया देंदी है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸੋ ਵਿਕਾਰ 'ਚ ਖਚਤ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਭੁੱਲਣਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ और अंदर का रस्ता अपुल है। उस रस्ते तो तेनू कोई नहीं पटका सकता। सोदर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा है, कबीर जैदर आवत जाते हो हट के ना ही कोई। अंदर दे रस्ते ते तू भुल नहीं सकता, पटक नहीं सकता। अंदर दा रस्ता लै, अंदर दे रस्ते ते जान वास्ते छिन पल भी नहीं लगता। अंदर दे रस्ते ते कोई दूरी तय नहीं करनी पैंदी। तू अपने अंदर जा, तू तो लोगों के अवगुण फरोलने शुरू करते, दूजे मजमा नूं नीवां पाना शुरू कर दिता, झगड़ा पै गया। सो विकार मुकत होना, मन जीते जगजीत करना भुलना कहलांदा। भरम कारण भुलदे आ, गुरबाणी अंदर दा रस्ता दसदी है। देन नो चांस टू भुल्लो, अडोल हो गए। क्योंकि जो इकमिकी हो गया, जिसनों गुर ते महल प्राप्त हो गया, नानक बद्दा घर तां, जिहड़ा घर अंदर ही वड़ गया, नानक बद्दा घर तां जिथे मिरत ना जन्म जरा, जम वाली बुद्धि वाली जरा नहीं रही, तो पल पल जमदा मरदा नहीं है। हुण ते अभुल हो गया ना। कदों? अभुल मार्ग ते टुर के, अभुल मार्ग दा सुनिया देण वाले दे मार्ग ते टुर के। असी शरीरक किसी दी गल नहीं कर रहे, मन करके शब्द गुरु दी मत लैके, शब्द गुरु अभुल है। राह जां कुरा अंदर दा है, रब अंदर लई है, कुराहे नहीं पांदा। सारा कॉन्सैप्ट अंदर दे रब की गल करनी है। जे असी सोच लिए मैनू सब कुछ पता है, तो उस अवस्था साडी ओवर कॉन्फिडेंस की अवस्था नूं कहंदे ने मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे। एनू भुलना कहंदे ने। भुल गए काहे की कुशलात हाथ दी कुएं परे। हुण तू चैन नहीं लै सकदा, हुण तू अंदर नहीं जा सकता, हुण तू अंदर दे मार्ग ते नहीं जा सकता। तू किसी नाल झगड़ा कर सकता है, किसी की निंदा कर सकता है, किसी का पर्दाफाश कर सकता है, तू कुछ भी बिगाड़ सकना है, शक्ति है तेरे को, पर अंदर तू नहीं जा सकता। काहे की कुशलात, हुण तू कुशल नहीं हो सकता। हाथ दीप खूह परे, हाथ च दीवा होवे और खूह पईए, इनू भुलना ही कहते हैं, सब कुछ पता होने बावजूद। सो मैं अपने वालों इसका नाम रखिया भुलना जां अभुलना। भुलदा कौन है, असी किस तरह भुलते हाँ,
ਪਰਫੈਕਟ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਪੈਗਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੋਕਿਕ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆਈਡੀਆ। ਆਈਡੀਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 3rd ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੁਆ ਅੰਧਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿਰਲੇਖ ਯਾਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਐਸਾ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁਕਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸੱਚੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਸੱਚੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਲਾਲੋ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਛਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਿਲ ਰਿਹਾ? ਸੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਉਹ ਛਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛਾਪ ਖਲੋਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕੌਣ ਸਨ? 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਫੇਡ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੂੜ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਜੰਮ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਜੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੁਆ ਅੰਧਾ। ਤੂੰ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਣ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਦਾ ਗੋਲ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? सही यस और नो। जदों टीचर कहे बच्चों आज तुम्हारे सामने हिस्ट्री का हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, 14वीं 15वीं सदी में बाबर आया था, बाबर ने लोगों को ऊपर जुल्म किया था, कि वो धर्म पढ़ा रहा? गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ, मेरा गुरु उसे हिस्ट्री ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं सारी वो हिस्ट्री ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ मेरा मन संतोखी नहीं है ना, ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰਬਰਿਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੂੜ ਦੀ ਮੱਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁੰਵਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨ 78 ਜਾਨ 97 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਈਰਾ ਦੇ ਕੇ 1978 ਹੈ ਕਿ 1478 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆਨ 8 ਤਰੈ 78 ਨਹੀਂ, ਆਨ 8 ਅੱਠਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਅਵਗੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 7 ਅਨਵੈ, ਅਨਵੈ ਦਾ ਐੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੰਨਾ, 97। 7 ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਭੈੜੇ ਲੋਭ ਰਤ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜੰਮ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਮਤ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।